सत श्री अकाल बच्चे। स्टार्ट करते हैं आप राजे। ऑडियो एंड वीडियो चेक करो। ऑडियो एंड वीडियो चेक करो राजे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं राजे। आप अज आप करांगे सुप्रीम कोर्ट। इस तो पहला अपना अप्रोक्सीमेट कंप्लीट सारा हो ही चुका है सिलेबस। अपना रहिंदा सी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड यूएनओ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राजे आप डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करदा कि जिन्ना भी आप पहला कराया सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होएगा। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ पेड वाले ने ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ। जेकर आप हाईएस्ट कोर्ट की गल करिए वो कि अपनी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट कि है सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट राजे, एक मिनट वेट करो। अपने की है राजे इत्थे जिहड़ा कोर्ट सिस्टम है वो की है इंटैगरल है। ठीक है, आपां स्टार्ट करते हैं। एक साइड ते पंजाबी च भी लिखा है, इंग्लिश च भी लिखा है। ठीक है, समझावांगा पंजाबी दे विच भी। एक साइड ते इंग्लिश च लिखा है, एक च पंजाबी च लिखा है। ठीक है, देखो कि अनलाइक द अमरीकन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ स्टेबलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट। मतलब कि इन्हां दे कहण दा मतलब की है जिहड़े अपने इंडिया दे विच की है वो की है इंटैगरल सिस्टम है। ठीक है, इंटैगरल सिस्टम है कोर्ट वाला। मतलब की है कि सब तो उपर अपनी किहड़ी है सुप्रीम कोर्ट है, इनके नीचे की है हाई कोर्ट है, तो उस तो नीचे इनके गल करिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गई, तो बाकी लोअर कोर्ट। ठीक है, इंटैगरल कोर्ट मतलब की है ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਦੀ डिवीजन की हुई है, हरेक स्टेट के अलग अलग है। उस तो बाद द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडोप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जिहड़ा आपां कोर्ट वाला सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो आपां अडोप्ट करया सीगा। उस तो बाद यूएस दे विच डबल सिस्टम कोर्ट है। ठीक है, मतलब एक सेंटर दे विच होएगा, जिहड़ी सेंटर दे विच वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी, जिहड़ी स्टेट दे विच वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी। तां करके की है मतलब इहदे विच की है ड्यूल सिस्टम कोर्ट है। ठीक है, अमरीका दे विच की है ड्यूल सिस्टम कोर्ट। पंजाबी दे विच भी एज इट इज लिखा है, इन्हू तुसी रीड आउट कर लिया जी। नैक्सट आया अपने को जिहड़ा इंपोर्टेंट है अपनी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है स्टेबलाइज कदों हुई सी, जिहड़ी फॉर्मर कोर्ट सीगी। फॉर्मर जिहड़ी अपनी पहला फैडरल कोर्ट हुंदी सीगी, जिन्हों आप पंजाबी दे विच संघी अदालत बोलते हैं। पंजाबी दे विच की संघी अदालत। फैडरल कोर्ट का मतलब की है संघी अदालत।
ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ? ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਸੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ? 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਤੇ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸੀ? 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147 ਤੱਕ। ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜੇ? ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਓਕੇ ਬਿਲकुल ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 34 ਜੱਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ 33 ਅਦਰ ਜੱਜ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 33 ਅਦਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਜੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਵਧਣਗੇ, ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 34 ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 33 ਅਦਰ ਜੱਜ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? 8 ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਅਦਰ ਜੱਜ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਜੇ ਕਾਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ पूरा नाम लिखा है जेकिसुदास पढ़ लिया है, जेकिसुदास कानिया। ठीक है, मतलब कि HJ कानिया ही आप याद करना है। ठीक है, HJ कानिया, जिन्हें फुल फॉर्म देखनी है देख लिया है, हरी लाल जेकिसुदास कानिया। ठीक है, तो फर्स्ट वूमैन जज कौन सी सुप्रीम कोर्ट की? M फातिमा बीवी। फर्स्ट कौन सी? M फातिमा बीवी, फर्स्ट वूमैन जज M फातिमा बीवी। जेकर हुण दी गल करिए, हाँ जी राजे हुण दसो, हुण कौन है सुप्रीम कोर्ट दी? हुण कौन है अपनी सुप्रीम कोर्ट दे जज? सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है हुण? जेकर किसी नूं पता है तो दस सकते हो,
ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ। ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ NV ਰਮਨਨ, ठीक है, NV MV के NV इस तरह ही है, रमनन, ठीक है। मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ NV ਰਮਨਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ठीक है। तो उस तो बाद फस्ट वूमैन कौन सी, फस्ट वूमैन तो बाद ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ याद रखना है ਹੁਣ वाला ਕਿਹੜਾ है, ਤੇ ਕਿੰਨੇ जज ने, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है राजे। जिन्ने भी अपने कोल एग्जाम हो रहे हैं, आ वाला वार्ड ਜਿਹੜਾ जेल वार्डर वाला सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है। मतलब ਹਰੇਕ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ जेल वार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ठीक है। NV ਰਮਨਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜੱਜ। ਆਪਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰੇਕ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਦਾ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ is appointed by the president after consultation with such judge of supreme court and high court as he deems necessary। मतलब कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਦਰ ਜੱਜ ਆਰ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸੱਚ ਅਦਰ ਜੱਜ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਜ਼ ਹੀ ਡੀਮਸ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 1950 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ the practice has been the appointed the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 1973 ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1973 ਤੱਕ।
ਕਿ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਏ ਹਿਮ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੱਜ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੱਜ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੌਲੇਜ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 124 ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ 124 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, 5 ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਨਾ ਖਾਨ 126 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਜੇ, ਮਤਲਬ 124 126 ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ he should be a distinguished jurisdiction the opinion of president, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਨਵਰ। ਟੈਨਵਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਫਿਕਸ ਦਾ ਟੈਨਵਰ ਆਫ ਏ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ 65 ਈਅਰ, ਮਤਲਬ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। He can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮੂਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਜੱਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ? 100 ਆਰਟੀਕਲ 126 ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਪਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਲੀਅਰ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਨ ਲੀਨੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਜੱਜ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜੱਜ ਨੂੰ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਟਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। A judge of Supreme Court can be removed from his office by an order of the president। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The Judge Inquiry Act 1968 regulate the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court by the process of impeachment। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗਾ। ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ। ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1993 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਰਾਜੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਆਫਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ 50 ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੀਕਰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
मतलब कि ਇਹ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਔਰ ਏ ਜੱਜ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਔਰ ਏ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, if the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, the house can take up the consideration of the motion, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ, 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏਗੀ, 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਾਈਨਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ।
ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। इट इज़ नॉट ओनली ए फैडरल कोर्ट लाइक द अमरीकन सुप्रीम कोर्ट, मतलब अपने वाली फैडरल नहीं हैगी, अपने वाली किहड़ी है इंटैगरल है। जिहड़ी फैडरल है वो किन्ना दी है? अमरीका दी है। ठीक है, तो ये की है? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब जिहड़ी लास्ट अपील वाली कोर्ट है वो किहड़ी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, लाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड। जिहड़ा आपां गल करिए ब्रिटिश दी, यूके दी, उन्हां दी जिहड़ा मतलब हाईएस्ट अपील है उन्होंने आपां की बोलते हैं? ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लीमेंट। जिवें अपने सुप्रीम कोर्ट है उधर की है? ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड। नैक्सट है अपने को इट इज आल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ग्रंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। मतलब की है? एक फाइनल इंटरप्रेटर है जिहड़ा इहदा मतलब जो भी इनका डिसीजन होएगा वो फाइनल होएगा। ठीक है, ये मतलब अपने संविधान की भी रक्षा करती है तो जिहड़े अपने फंडामेंटल राइट ने उन्हां दी भी रक्षा करती है। जेकर कोई फंडामेंटल राइट का हनन करेगा, उनके विरुद्ध जाएगा, फंडामेंटल राइट नूं ना मन्नेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट दे विच जा सकते हैं। ठीक है राजे, वो आप करिया सीगा आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट दे विच जा सकते हैं। जेकर हाई कोर्ट की गल करिए वो आप 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट दे विच जा सकते हैं। जिहड़े अपनियां सी रिट्स के अकॉर्डिंग आप फंडामेंटल राइट का जेकर कोई हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट दे विच आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट की गल करिए आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ठीक है राजे, क्लीयर है। वर्ल्ड की पावरफुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज पावरफुल कोर्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, नैक्सट राजे अपने को पावर ने जड़ियाँ इंपोर्टेंट है। कंपीटेटिव एग्जाम दे विच काफ़ी बार आ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिहड़ा पटवारी का होया उनदे विच भी क्वेश्चन आया सीगा। सब तो पहली पावर है अपने को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, असल अधिकार खेत्र पंजाबी दे विच बोलते हैं। मतलब की है? जेकर अपने को एक सेंटर है तो एक स्टेट है, दोवां दे विचकार झगड़ा हो गया या स्टेट ते स्टेट दे विचकार कोई डिस्प्यूट हो गया या दो स्टेटां ते सेंटर दे विचकार डिस्प्यूट हो गया, ਉਹ वाला ਜਿਹੜਾ झगड़ा किंदे विच जाएगा अपने कोल, ਉਹਨੂੰ जेकर अपनी पावर किंदे कोल हुंदी है ਉਹਨੂੰ सॉल्व करन दी ਉਹ हुंदी है अपने कोल ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, ਉਹ किंदे विच आएगा अपने कोल? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। एज ए फैडरल कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ द इंडियन फेडरेशन। मतलब वही है कि अपने को सेंटर ते स्टेट के विचकार या दो स्टेटा के विचकार डिस्प्यूट हो गया तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर उन्होंने सॉल्व कराया जाएगा। ये नहीं कि एक अगों सेंटर होए तो इधरों कोई परसन होए या अगों स्टेट होए तो इधरों कोई व्यक्ति होए तो फिर इनके अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट के विच कुछ भी नहीं करवा सकते। ठीक है, मतलब दो सेंटर के विचकार या दो स्टेटा के विचकार बस। उस तो बाद रिट जुरिसडिक्शन आप फंडामेंटल राइट के विच करया सीगा। मतलब जेकर अपने सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े अपने फंडामेंटल राइट ने जेकर उन्हां दा कोई हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के विच जा सकते हैं। 5 तरह की रिट्स होंदियां ने अपने कोल, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्शियरी। ठीक है, 5 तरह के रिट्स ने, ये आप पहला पढ़िया है फंडामेंटल राइट के विच, तुसीं देख लिया दे। हैबस कॉर्पस का वैसे थोड़ा जिहा ओवरव्यू दे दिंदे। हैबस कॉर्पस का मतलब की हुंदा है? टू हैव द बॉडी। मतलब जे की कहते हैं ਜਿਹੜੇ भी पुलिस किसी बंदे नूं अरैसट कर लैंदी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने की है सुप्रीम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हुंदा है। उस तो बाद मैंडेमस का मतलब वही कमांड, असीं हुक्म कर रहे हैं। मतलब जेकर कोई सरकारी बंदा है, सरकारी मुलाजम है, अपनी ड्यूटी सही ढंग नाल नहीं कर रहा तो आप उहदे ते मैंडेमस अकॉर्डिंग दे आप रिट अपलाई कर सकते। उस तो बाद प्रोहिबिशन, जेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, अपनी ही मन मर्जी कर रही है
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਸਰਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟ ਅਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਪੀਲੇਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਪੀਲੇਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਤੇ, ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਤੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਤੇ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਵਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਾਲਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰਡਰ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਸਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਦਦ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਨਵੈਂਟ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਸਨਾਦੋਰ, ਅਦਰ ਸਿਮਿਲਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਦਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ UPSC ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਵਰਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। विनोद कुमार क्लियर। बाकी 80 जी ने बैठे हो। बाकी गौरव तमीजा, रजिंदर कुमार, अपील जुरिसडिक्शन दोबारा दस्यो। एक मिनट, पॉलिटी दे MCQ करवा दो। सिमरनजीत, ਇਹ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ MCQ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ। ऑटो वाला क्लियर कर दो। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट करवाए हुए ने KV सिंह। वीडियो पई है फंडामेंटल राइट वाली, रिकॉर्डेड है। ठीक है, केड़ा राजे? जुडिशियल अपीलेट जुरिसडिक्शन मतलब की है राजे? अपीलेट का मतलब की है समझो, जेकर आप सपोज करो अपने इत्थे सुप्रीम कोर्ट है, उस तो नीचे हाई कोर्ट होंदी है। ठीक है, उनके तो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर लोअर कोर्ट होंदियां ने। की है राजे इहदे विच सपोज करो आप सुनिया होएगा, आप कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच आपां केस लगाया, अपनी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, या आपां नूं लग्या कि इहदे ते गलत मतलब कोर्ट ने गलत डिसीजन ले लिया इहदे ते, आपां की है उनकी अपील करांगे। पहला हाई कोर्ट दे विच जावांगे, जेकर हाई कोर्ट च भी अपनी सुनवाई ना हुई तो फिर आपां उपर अपील करांगे, उन्होंने बोलते हैं आपां अपीलेट जुरिसडिक्शन। ठीक है, जिहड़ी हाईएस्ट अपील है वो किहड़ी? अपनी सुप्रीम कोर्ट, सब तो वड्डी अपील है सुप्रीम कोर्ट दे। ठीक है, क्लीयर है राजे? ये सीगा अपने कोल अपीलेट। ऑथ मतलब सौ कौन दवाउंदा हुंदा है? सौ कौन दवाउंदा है? अपना प्रेजिडेंट दवाउंदा हुंदा है। जेकर प्रेजिडेंट नहीं हैगा, अपनी मर्जी दे नाल मतलब किधरे बाहर गया है, अपनी मर्जी दे नाल किसी व्यक्ति नूं अपॉइंट करके सौ दवा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दी। ठीक है राजे, ये सी अपना सुप्रीम कोर्ट। जेकर वीडियो अच्छी लगी हो तो इनू लाइक करो, तो कमेंट करो। ठीक है राजे, थैंक यू। बाकी आप मिलांगे नैक्सट जो टाइम मिलिया। थैंक यू, थैंक यू।